ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي سددي يا من يقوم مقام الحمد مرتل أنوارنا بيعة من أصبعيه فرا والجيش بالمدد الله 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 إني إذا زماني دائم يراوعني إني إذا زماني دائم يراوعني أقول يا سيد ساداتي يا سندي يا سيدي يا رسول الله نور الهدى في كل كائنات يا خير معتمد الله 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 إني أنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي سددي كل شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علينا بما لا كان في الحال دي كل شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علينا بما لا كان في الحالة دي وادر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك سري مدى الأمد إني تواصلت بالمختار أشرف من رق السماوات سر الواحد الأحد إني تواصلت بالمختار أشرف من رق السماوات سر الواحد
أحدي فضل عين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك سيري مدى الأمد إني توسلت بالمختار أشرف من رق السماوات سر الواحد الأحد يا سيدي يا رسول الله سواك ولا النادى تابدي يراوعني أقول يا سيد سادتي يا سندي الله 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 كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله 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 Allah Allah ياهو قال يا عبد على الله كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهاني شاهد أنني بافتقاري يا مولى فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله يا إلهي يا مليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من غموم واشتغالي بسرور وحبود منك يا مولى الموالي يا كريم الودع غزني كل أيام اعتباري الله الله
الله الله الله الله كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله كلما ناديت ياهو ادع على الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد حققت بعجزي وخضوعي وانكساري الله 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 لا كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله كلما ناديت ياهو ادي على الله لم أزل بالباب واقف ارحمن رب عقوفي وبوادي الفتل عاكف فأدم رب عقوفي الله 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 ناديت ياهو قال يا عبد على الله كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري الله الله على الله كلما ناديت ياهو قال يا عبد على الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله بجاهي بعلوي بجاهي بعلوي شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تاريم شاين الله شاين الله شاين الله بلدات الأولياء بلدات الأولياء شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاير الله شاير الله شاير الله شاير الله بجاهي بعلوي بجاهي بعلوي
شاين الله سين الله سين الله سين الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار ألا يا الله من درام من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضاء الله رب العرش الأكبر ألا الله من درى من العين الرحيمة تداوي كل ما بي بأمراض سكيمة وكن صابر وشاكر يا الله من درى تكن فائز وظافر يا الله من درى ومن أهل السرائر يا الله من درى رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر ألا يا الله من درى من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لي هذا الإحسان عبد سوء خزيان من ذنوبها وحلان خائف إنك غضبان يا حنان يا منان
قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك وأننا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول للخاتم سيدات النصان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران وصلاة الدائم على النبي بني هاشم عندما نهو
بعد سهران يا يا هنان يا منان يا قضيب الإحسان بحر جودك بليان جد لنا بالغفران يا أنا بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه يا أهل البيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ikhwanih min al-anbiya wal mursalin masyhadu rasulullah jami' awliya wa syarikil radil maghribi habari inna kan Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa syafi Muhammad bin Tahir wa Abdul ووالدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم ووالد المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يزول الفتوح والمن والرسوح ويصلح حجة البر وتبذل النصوح واليزول من النافع بالأعمال ويأخذ من النزي والزلال ويختم لنا بالحسنى وراضي أن في خير في المعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة نوينا كما نوى أصلافنا صالحون ومن حبيب محمد بن سلم الحمد لله اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa min aklil amwalin nasi bil batil ma ya'khuduhu al-hukam wal 'umal min ar-rusha wal hadaya. Wa rasyawatul hukami hadal wal umali min ash-shuhdil haram. Faqad la'ana alaihi salatu wasalam ar-rashi wal murtasi wal ra'isu wa huwa sa'i bainahuma. Wa qala alaihi salatu wasalam hadaya al-umal hululun wal umalu humul ladzina yasta'maluhum as-sultanu 'alal umuri. Wa mimma yata'akadu ala tarisu anhu wa yata'ayyanu ala kulli mu'minin ayyasuna nafsahu minhu mas'alatun nasi illa 'inda darurati aw al-hajati syadidati allati la budda minha walahinan anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahilul mas'alatu lihuniyin wala lidhi mirratin sawiyin wal mirratu ya al-quwah. Wa qala alaihi salatu wasallam la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa ala wajhihi muzhatu lahum. Wa qala alaihi salatu wasalam mas'alatul huni narun in utiya qalilan fa qalilun wa in utiya katsiran fa katsiran. Wa su'ila alaihi salatu wasalam anil hina alladzi la tahilu ma'hu al masalah fa qala qadru hadaihi wa husyaihi. Wa qala alaihi salatu wasalam la ya'khud ahadukum hablahu fa tibu khairun lahu min ayas alan nasa a'tuhu aw man'uhu. A'tuhu aw man'uhu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim.
نوينا تعليم وتعلم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, para santri dan juga para santriwati, pada sore hari ini kita melanjutkan satu pembahasan termasuk macam-macam memakan harta manusia bil batil dengan kebatilan, yang artinya di sini akan membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa man akala amwalan nas bil batil wa min akli amwalin nas bil batil, dan termasuk di antara bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Di antaranya adalah ma ya'khudhuhul hukam wal umal minar rusya wal hadaya. Di antaranya adalah sesuatu yang diambil dari para hakim, dari pihak pengadilan, dan juga dari para pekerja, dari para pejabat, minar rusya wal hadaya, dari suap dan juga hadiah. Rasyawatil hukam, suap menyuap hukam para hakim, wal hadaya al umal min suhtil haram, dan hadiah yang diberikan kepada para pekerja yang telah menerima gaji sebenarnya, kemudian masih ada tips, ada sampingan untuk melancarkan tugasnya. Nah, ini termasuk min suhtil haram, termasuk daripada sesuatu yang membawa murkanya Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa yang haram. Wa qad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtasi war ra'ish wa huwa as-sa'i bainahuma. Dan sudah benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melaknat bagi ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, orang yang mengambil suap, menerima suap, war ra'ish, dan juga orang yang menjadi perantara antara orang yang menyuap dan yang disuap. Semuanya masuk di dalam laknatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Sayyidina Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, yang Nabi Muhammad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas masalah riswah, masalah suap ini sudah jelas di dalam agama, disebut dengan riswah, wong sogo itu. Definisi riswah itu adalah kullu mal dufi'a liyabta'a bihi min dijah aunan ala ma la yahil. Ini adalah masuk definisi riswah.
Kalau ditanya apa itu riswah, apa itu suap, mungkin kita sudah tahu gambarannya. Tapi secara definisi adalah segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal untuk mendapatkan suara, untuk agar supaya tidak dilengserkan, untuk menutupi kezaliman yang dilakukan. Karena dia terindikasi korupsi, kemudian dia main sogok kepada orang yang hukam, kepada para hakim untuk meloloskan daripada jeratan hukum. Ini adalah maksud daripada ar-rashi, adalah termaksud daripada riswah, suap menyuap. Dan tidak lain yang demikian itu karena kegilaan atas kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan diancam. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Nanti engkau itu akan begitu tamak sekali, gila dengan kekuasaan. Namun di hari kiamat engkau akan benar-benar menyesal, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak riswah ini masalah kekuasaan, masalah kedudukan. Nah, akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Kemudian termasuk hal yang dikhawatirkan untuk masuk ke dalam masalah riswah adalah hadiah. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-hadayal umal ghululun wal umal humul ladzi yasta'miluhum sultan 'alal umur. Hadiah yang diberikan kepada al-ummal, orang-orang yang memiliki tugas bekerja, maka itu termasuk ghululun, termasuk daripada al-ghulul. Ghulul di sini maksudnya adalah al-khiyanah. Jadi hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah digaji, para pekerja, ini termasuk adalah ghulul, termasuk ghulul, termasuk khianah. Karena otomatis ketika seseorang itu bekerja, dia sudah mendapatkan gaji tertentu, kok kemudian dikasih hadiah, nanti sangat dikhawatirkan nanti akan ada kecenderungan, akan ada kecenderungan. Nah, di antaranya lagi adalah bagi pengurus pesantren. Di antaranya lagi adalah bagi para ustadz, yang para guru, para dosen yang memiliki murid-murid yang sedang belajar, yang nasib murid itu tentunya banyak dibawa oleh para gurunya. Artinya kelolosan dalam penilaian dan lain sebagainya. Lah, guru ini ketika menerima hadiah dari murid bagaimana? Menerima hadiah dari wali murid bagaimana? Nah, ini setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Dengan dalil
innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidhatun minallah wallahu alimun hakim. Dari ayat itu disebutkan wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengurusinya. Yang maksudnya orang-orang yang mengurusi mereka adalah pekerja yang ditugaskan oleh pemerintah semisal untuk dalam melakukan satu perjalanan atau pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga orang yang bekerja ini ketika tidak memiliki satu hubung kait, artinya tidak ada niatan atau berpotensi untuk melakukan satu tindakan yang dimana nanti akan berat sebelah. Ketika dia dikasih hadiah, kemudian dia tidak yakin nanti bisa adil lagi. Nah, dia yakin bisa adil. Artinya ini tidak ada hubungannya. Semisal diberikan itu bukan pada, tidak di lingkup, tidak ada hubungannya dengan pesantren, tidak ada hubungannya dengan universitas, tidak ada hubungannya dengan apapun. Sekedar penyambung. Karena hadiah itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang diperintahkan. Nabi SAW beliau mengatakan tahadu tahabu, saling beri hadiah. Nanti di situ kalian akan saling tumbuh masalah apa? Cinta, mempererat hubungan, silaturahim. Nah, tapi kalau terindikasi bahwa itu akan meloloskan atau memudahkan jalannya murid, ini murid ngasih ke gurunya, wali murid ngasih ke ustadznya, wali kelasnya, dengan tujuan agar supaya nanti ini akan lebih diperhatikan muridnya, kemudian kalau nilainya agak-agak kurang terus dinaikkan dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah ada indikasi seperti itu, kemudian dia memang melakukan seperti itu masuk ke dalam riswah, haram, ghulul namanya, sudah masuk al-hadayal umal ghulul. Tapi selama itu tidak, maka tidak. Dulu sahabat itu sampai pernah suatu saat melakukan satu perjalanan, kemudian di padang pasir ada seseorang yang tersengat dengan kalajengking, tersengat kalajengking. Kemudian memohon kepada seseorang untuk mengobatinya, kemudian bacakan ruqyah, dibaca ruqyah, baca surat tertentu. Alamma qadarallah, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disembuhkan, diberikan kesembuhan. Lalu sahabat itu kemudian mendapatkan hadiah beberapa kambing dari orang itu. Bagaimana sikap sahabat? Mendatangi Nabi Muhammad SAW, tidak langsung disembelih kambingnya terus kemudian dimakan, diambil manfaatnya, tidak. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, diceritakan tadi ada kejadian begini, kemudian saya bacakan surat Al-Quran, lalu Allah kasih kesembuhan, lalu saya diberikan kambing sekian banyak. Ini kira-kira halal apa tidak buat saya? Takutnya seakan-akan seperti menjual ayat Al-Quran. Ini hati-hatinya mereka, langsung datang kepada Nabi. Kemudian
Nabi Muhammad SAW mengatakan, loh, dari mana tahu bahwa ini akan membawa kesembuhan? Ya, maka ambil, makan saja. Ayo makan sama saya sekalian. Nah, ini Nabi mencontohkan bahwa ini adalah perkara yang halal untuk diambil, yang untuk meyakinkan para sahabatnya bahwa benar-benar yang akan dimakan oleh mereka itu sesuatu yang haram, sesuatu yang halal, bahwa Nabi saja ikut bersama mereka. Tapi kalau ada indikasi bahwa itu ada maksud-maksud tertentu untuk meloloskan, untuk mempermudah jalannya sesuatu, semisal ada orang menjadi pegawai, kemudian kita agar supaya berpihak pada kita, kemudian kita kasih fee, kita kasih tips, dan nanti otomatis akan ada kecenderungan keberpihakan. Paling tidak tutup mata ketika terjadi sesuatu yang menimpa orang yang memberikan tadi itu. Nah, ketika ini akan berdampak seperti itu, maka haram hukumnya. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi itu tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan jelas tidak boleh, ini masuk yang haram. Dan ini adalah masuk pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat itu ada seseorang begitu ya yang bekerja pada Nabi, bekerja pada satu Baitul Mal, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ini orang mengambil bagian dari situ. Ini ceritanya dalam sebuah riwayat itu Nabi SAW ditanya oleh seseorang ini. Didatangi oleh seseorang ini, diberikan sama orang ini, diberikan oleh Nabi. Hadza malukum wa hadhihi hadiyah uhditali. Ini adalah harta milik kalian. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan untukku. Diambil bagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, afala qa'adta fi baiti abik wa ummik fatanzur ahdi ilaika amla fatanzur uhdi ilaika amla. Begini, tidakkah sebaiknya kamu itu duduk di rumah kamu, di rumah bapak kamu, kemudian atau di rumah ibumu, lalu kamu perhatikan apakah diberi hadiah kepadamu atau tidak? Kamu di situ katakan tidak. Nah, terus kenapa kok ambil hadiah di sini? Maka dari situ Nabi SAW kemudian menceritakan kepada sahabatnya bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak baik, kejadian yang tidak benar. Dia ini sudah ada gajinya, tapi dia mengambil hadiah dari situ. Dia menerima hadiah dari situ. Makanya Imam An-Nawawi beliau mengatakan, beliau membuat satu kitab yang di situ ada satu bab di Sahih Muslim, ya, dibuat di Sahih Muslim itu ada bab di syarahan Sahih Muslim, ada bab tahrimul hadayal ummal. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis bayan annal hadayal ummal haram wa hulul. Bahwa hadiah yang diberikan para pekerja, fee yang diberikan kepada para pekerja itu hukumnya adalah haram dan hulul. Kenapa? Li'annahu khana fi wilayatih. Alasannya apa? Yang ditakutkan apa? Karena sesungguhnya dia adalah khianat pada kekuasaannya sebagai pekerja. Dia khianat.
Kenapa kok demikian? Karena para pekerja itu atau para pegawai, para pengurus, mereka itu telah disewa dan diberikan uang, ada gaji pada pekerjaannya itu. Maka tidak boleh lagi mereka itu untuk mengambil dari orang yang mereka bantu. Ini lagi bekerja di sini kemudian mendapatkan fee dan lain sebagainya. Maka tidak diperbolehkan. Karena tugas mereka itu adalah memberikan pelayanan. Sementara ketika diberikan hadiah berarti dia sedang termasuk orang yang khianat pada kekuasaannya dia sebagai pekerja. Makanya diperjelas bahwa al-hadayal umal qulul. Nah, walhasil sebab di sini adalah karena kekuasaan. Berbeda lagi kalau hadiah yang tidak ada sangkut pautnya tadi itu, maka hukumnya adalah mustahab. Atau dia tidak memiliki indikasi, ya, tidak ada indikasi ke situ, maka tahabu. Bahkan hadiah itu akan membawa kepada hidayah. Fa'alaina bil hadiyah fa'alallah al hidayah. Kita itu hadiah. Dengan seperti itu nanti kita insya Allah akan dijadikan orang yang mendapatkan hidayah. Naam. Wa mimma yata'akkad al-ihtiras anhu wa yata'ayyana ala kulli mu'minin ayyasun nafsahu minhu. Ayyasuna nafsahu minhu mas'alatan nas illa inda darurah awil hajah asyadidah allati la budda minha wa la ghina anha. Karena tadi hubungannya dengan hadiah, maka hadiah tadi itu akan, kenapa sih kita menerima hadiah? Kan akan senang toh. Kita akan mendapatkan harta kan, kita akan mendapatkan satu keuntungan kan. Seyogjanya kita menghindari hal itu ketika ada hubungannya dengan wilayah. Sekarang kan banyak orang mengatasnamakan hadiah, padahal itu jelas adalah riswah. Ada seorang calon bupati datang membawa segenap hadiah untuk mencari dukungan, atau dia sudah menjabat untuk diperpanjang jabatannya, datang ke sini, datang ke sana, datang ke kiai, datang ke ini, dia bagi-bagi hadiah, dia ngomongnya hadiah, bukan dukungan, bukan apapun. Tapi ketika itu adalah indikasi, setidaknya itu adalah masuk hal yang syubhat. Dan dia nanti akan masuk kepada, kalau menurut Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ini jelas, beliau mengatakan bahwa hadiah ini adalah satu riswah. Al-hadaya, al-aumal, hulul. Jelas ini adalah sebuah khianat. Nah, dari sini kita harus hati-hati. Lalu Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau menegaskan, seharusnya kita itu menjaga, selain daripada itu, menjaga untuk an-mas'alatin nas, meminta orang lain. Kita tidak merasa butuh dengan orang lain, kecuali kalau memang sangat-sangat hajat sekali. Nah, sebelum kita bahas masalah ini, nanti karena ini pembahasannya akan bercabang dan agak panjang, setidaknya kita harus tahu bahwa istighna anin nas itu sangat-sangat terpuji. Dahulu Al-Imam Al-Kutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau itu pernah mengatakan, Ra'aitul Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Aku pernah melihat Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas
Sa'altuhu ma asasu tariqatil qaum. Aku bertanya kepada Al-Habib Saleh, apa sih asas daripada tariqah ini? Beliau mengatakan syai'an. Ada dua hal. Ahaduhuma dhahirun wal ukhra batin. Salah satunya adalah sifatnya dhahir dan salah satunya adalah batin. Fa amma dhahir, yang dhahir itu adalah fal istighna'u 'anin nas. Yang dhahir merasa cukup dari manusia. Wa ammal batin fal ubudiyatul mahdhah. Ibadah yang murni, ibadah yang sifatnya mukhlis, ikhlas. Sampai-sampai beliau Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau bertanya kepada beliau, falam aqdir alaihima, lalu kalau seandainya tidak mampu untuk keduanya itu bagaimana Habib? Gal utlubhuma minallah. Mintalah dua hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diajari untuk minta kepada Allah. Ada satu kisah itu contoh daripada istighna ya. Dan ini mungkin ada doa nanti bisa diamalkan. Termasuk al-istighna 'anil nas, ini ajaran Nabi SAW yang melekat pada Sayyidina Hasan. Ajaran Nabi yang melekat pada Sayyidina Hasan. Ketika dahulu kepemimpinan itu ada di tangan Sayyidina Muawiyah. Di situ suatu saat ini tapi ini jam berapa ini? Cukup ya waktunya ya, insyaallah. Nah, Sayyidina Hasan ini biasanya mendapatkan satu bagian dari Sayyidina Muawiyah. Terus setiap bulan itu dikasih uang dengan jumlah dinar yang banyak. Dan Sayyidina Hasan itu orangnya royal. Royal. Ketika dapat uang kemudian langsung dibagikan kepada fakir miskin, ke sana ke sini. Artinya dia menerima hadiah daripada Sayyidina Muawiyah. Karena Sayyidina Muawiyah memandang ini adalah cucunya Nabi. Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah. Tapi Sayyidina Hasan tidak membiarkan hadiah itu mengendap pada dirinya untuk kepentingan pribadinya, tapi diberikan kepada orang lain. Suatu saat datang bulan berikutnya, ini beliau tidak ada satu peser pun dari Muawiyah. Sehingga banyak orang fakir miskin, orang-orang yang meminta kepada beliau, yang biasa ditanggungnya ini, mereka meminta kepada Sayyidina Hasan. Sudah mulai nyindir, bukan meminta secara terang, sudah mulai nyindir-nyindir untuk mendapatkan harta yang biasa dibagikan oleh beliau. Lalu beliau ini bingung, aduh, terus iki ya apa? Akhirnya suatu saat gak mungkin, dia itu mau minta kan tidak mungkin. Nah, besok kita akan bahas masalah bagaimana sih hukum minta itu. Lalu kadar kemampuan seseorang untuk boleh meminta dan tidak boleh meminta itu ada batasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara beliau itu kemudian berpikir, lalu sampai akhirnya mau menulis surat karena desakan banyak orang yang nyindir, fakir miskin yang membutuhkan, maka sudah mulai memegang pulpen dan juga tintanya sudah mulai dituliskan. Ketika mau dituliskan itu permintaan kepada sodoran kepada Sayyidina Muawiyah, ini Sayyidina Hasan, beliau tertidur. Nah, ketika tidur, beliau ini belum sempat menulis, ya, tertidur melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Hasan, kenapa?
Kenapa kamu kok bergantung kepada orang, meminta orang, berharap kepada orang? Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa untuk agar supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu doanya? Allahumma, ditulis, ikdif fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairuk. Allahumma akdif anni, Allahumma akdif fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Ini adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempermudah urusan dan jauh dari bergantung kepada manusia. Loh, memang kalau saya ini tidak istighna kepada manusia, artinya kita mengharap harta manusia, bagaimana? Hukumnya bagaimana? Lalu cacian dari Nabi Muhammad bagaimana? Dan bagaimana perkataan para ulama-ulama kita mengenai hal ini? Insya Allah di pertemuan yang akan datang besok sore, insya Allah akan kita lanjutkan kembali dalam keadaan yang fi khairin wa lutfin wa afiyah insya Allah. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصص به والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب الغيب الثانية صل على سيدنا محمد حرور السجية واغفر لنا يا دولة في هذه العشية